So in this chapter, we discuss the some important concepts and related concept to the probability chapter. So this chapter is very easy. Probability means it's a chance. It's happen or not happen. జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని వస్తాయి. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. సో దాన్ని ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. So tossing a coin, throwing a unbiased die, playing cards, pick up a ball from a bag, okay, different color balls. Okay, these are the examples. Okay, so మనకి ఇది బిట్స్ లో కూడా అడుగుతాడు. అండ్ టాసింగ్ ఏ 3 కాయిన్స్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే మనకి వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ మ్యాథ్. If you not yet like, share and subscribe my channel, please like, share and subscribe my channel Easy Math Class. Here we are going to discuss the topic is probability. So that is chapter 4, probability. So in this chapter we discuss the some important concepts and related concepts to the probability. What is probability? What is the terminology of the probability? And we will discuss the concepts. So what are the concepts in this probability? See, here these are the concepts. So these are related to the probability chapter. So what is probability? Experiment, random experiment, event, sample space, equally likely event, sure event, impossible event, complementary event, elementary event. These are the concepts related to probability. So about this thoroughly is terminology of probability. So this chapter is very easy chapter. So what is probability? What is probability? Probability is a concept which is numerically measured. So the certainty of occurrence of an event is called as a probability. Means here take a chance. Probability means chance. So it's happen or not happen. అంటే మనం ప్రాబబిలిటీ అని డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాబబిలిటీ అంటే జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, ఇట్స్ ఏ ఛాన్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ టెర్మినాలజీ పాయింట్స్ మొత్తం మనము నేర్చుకుంటాం. సో తర్వాత సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ ఛాన్స్. ఇట్స్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెన్. జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు. ఓకే, అయితే వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ ఏ సో వీ నో దట్ జనరల్గా మనం చూస్తాం ల్యాబ్లో, సైన్స్ ల్యాబ్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం. అంటే వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో దాన్ని experiment. So it is the operation which can produce the possible outcomes is called as experiment. So వచ్చే మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఒక ఆపరేషన్ లేకపోతే ఒక ల్యాబ్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు వచ్చే అవుట్కమ్స్ ని మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? So random experiment means, so it is also a random, it is also an experiment, but so which can produce this experiment which can produce the all possible outcomes and which cannot predict the what they get, what they are getting the outcomes. అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని వస్తాయి. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. సో దాన్ని ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Okay, the operation is done which can produce the all possible outcomes, but it cannot be predict what will get the possible outcomes. Okay, that is the random experiment.
సో అయితే ఈ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మన ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ వన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్, సెకండ్ వన్ త్రో ఏ అన్బయాస్డ్ డైస్ డైస్, థర్డ్ వన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, and fourth one drawing a or pick up a ball from bag of color. So these are the examples, random experiment ki examples. So tossing a coin, throwing a unbiased die, playing cards, pick up a ball from a bag of different color balls. Okay, these are the examples. So the random experiments అని మనం ఎలా చెప్తున్నాం అంటే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అని మనకు తెలుస్తుంది, కానీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వచ్చే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ని మనము we cannot the predict. So for example tossing a coin అంటే so the coin having two outcomes are there. So getting a head or tail. So head రావచ్చు, tail రావచ్చు. సో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. సో అండ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్, సో వచ్చేది మన హెడ్ అని చెప్పలేము, టెయిల్ అని చెప్పలేము. సో దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సపోజ్ థ్రోయింగ్ ఏ డైస్ అంటున్నాం. ఒక డైలో మనకి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 6 ఫేసెస్ లో మనము ఆ ఫేసెస్ పైన మనము 1 2 3 4 5 6 నెంబర్స్ అన్న మనం చూడొచ్చు, లేకపోతే డాటెడ్స్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది డైస్. ఒక డైస్ ని మనం త్రో చేసినప్పుడు అది 1 పడుతుందా, 2 పడుతుందా, 3 4 5 6 ఏ నెంబర్ పడుతుంది అనేది మనము ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. సో అందువల్ల మనం ఇది ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చూస్తాం. అండ్ ప్లేయింగ్ ఏ కార్డ్స్, మనం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పికప్ ఏ 1 కార్డ్. సో మన ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మనకు టోటల్ మొత్తం 52 కార్డ్స్. సో ఆ 52 కార్డ్స్ లో మనము ఏదైనా ఒక కార్డ్ ని మనం పిక్ చేసినప్పుడు ఆ కార్డ్ అనేది ఏ కార్డ్ వస్తుంది, బ్లాక్ వస్తుందా, రెడ్ వస్తుందా, అండ్ నెంబర్ కార్డ్ వస్తుందా, ఫేస్ కార్డ్ వస్తుందా, క్లబ్ వస్తుందా, స్పేడ్ వస్తుందా, డైమండ్ వస్తుందా, ఏ కార్డ్ వస్తుందా అనేది మనము పర్టికులర్ గా ప్రెడిక్ట్ చేయలేదు. అందువల్ల మనము దీన్ని ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద మనము తీసుకున్నాం. అలాగే ఏ పికప్ ఏ బాల్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ కలర్ బాల్స్. సో బ్యాగ్ లో డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్, బ్లూ, రెడ్, ఎల్లో, వైలెట్, డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్. మనం ఆ బ్యాగ్ లో మనం చేయి పెట్టి తీసినప్పుడు ఏ బాల్, రెడ్ బాల్ వస్తుందా, సో మనం కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. బ్లూ వస్తుందా, ఎల్లో వస్తుందో, గ్రీన్ వస్తుంది, ఏ బాల్ వస్తుందో మనం చెప్పలేము. డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్. పర్టికులర్ గా మనం రెడ్ వస్తుందని బ్యాగ్ లో చేయి పెట్టి మనం తీసినప్పుడు అది ఎల్లో రావచ్చు. అందువల్ల మనం కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ ది వాట్ ది గెట్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మన చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ మీదనే మనము డిస్కస్ చేయాలి. 4 ఎగ్జాంపుల్స్ మీదనే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ కి రిలేటెడ్ గా వచ్చిన ఏదైతే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో దాని రిలేటెడ్ టెర్మినాలజీ వర్డ్స్ అన్ని. ఓకే, సో మనం 1 by 1 మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్, సో ఈ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్తున్నాం, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. సో అసలు ఈ కాయిన్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. టాసింగ్ ఏ కాయిన్, సపోజ్ టాసింగ్ ఏ 1 కాయిన్, వన్ కాయిన్ మనము టాస్ చేసినప్పుడు వచ్చే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే హెడ్, టెయిల్.
టోటల్ ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ 2 కాయిన్స్ ని టాస్ చేసినప్పుడు సో వచ్చే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే టోటల్ 4 ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ 2 పవర్ 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ హెడ్ రావచ్చు, టెయిల్ రావచ్చు, టెయిల్ హెడ్ రావచ్చు, హెడ్ టెయిల్ రావచ్చు. దీస్ ఆర్ ది 4 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. అందుకని మనం దీన్ని ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఫార్ములా కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ 1 కాయిన్ టాస్ వేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, 2 పవర్ n is the formula. Suppose 1 coin toss చేస్తే 2 power 1, 2 possibilities, 2 outcomes. And suppose 2 coins toss చేసినప్పుడు 2 square, 4 outcomes are. Suppose ఇప్పుడు మనము 3 coins ని టాస్ చేసాము, 3 coins ని టాస్ చేస్తే వచ్చే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టోటల్ సేమ్ 2 పవర్ 3 ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాం, 2 పవర్ 3. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం 8 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ని మనం ఎలా రాస్తామంటే సపోజ్ ఐ డీకోడ్ దిస్ వన్, సపోజ్ 2 4 1. How to write the 8 possible outcomes? 4 means 4 heads, 4 tails. 4 heads, 4 tails. Next, 2 means 2 heads, 2 tails, 2 heads, 2 tails. 1 means 1 head, 1 tail, head, tail, head, tail, head, tail. So these are the 8 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total. So this is the tossing a 3 coins. Okay. So మనకి ఇది బిట్స్ లో కూడా అడుగుతాడు, and tossing a 3 coins, what are the possible outcomes అంటే. సో మనకు ఫార్ములా 2 పవర్ n ఫార్ములా వేసేసి 2 కీప్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 అని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, అయితే సపోజ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే మనకి వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ అని ప్రాబబిలిటీ. సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ హెడ్ టెయిల్ అంటున్నాం, వీటిని ఏమంటాము అంటే హెడ్ టెయిల్ ని అవుట్కమ్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాము? అవుట్కమ్స్. హెడ్ టెయిల్ వీటిని ఏమంటాము అంటే హెడ్ ని లేకపోతే టెయిల్, వీటిని ఏమంటాం అంటే ఈవెంట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? హెడ్ ని ఈవెంట్ అంటాం, టెయిల్ ని కూడా ఈవెంట్ అంటాం. ఆ హెడ్ టెయిల్స్ ని ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇండికేట్ చేస్తే దాన్ని శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. సో శాంపిల్ స్పేస్ ఆఫ్ ది tossing a 1 coin, tossing a 2 coin, tossing a 3 coins. Like that, 1 coin toss, this is the sample space. So S, which indicates the sample space. S is equal to H comma head comma tail. Alage this one also a sample space, which indicates in the flower brackets. Flower brackets lo manam chuviste danni sample space ani. Alage idi kuda 3 coins ani deen kuda manaku sample space. అయితే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే సో హియర్ ఇండికేట్ ద ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఈస్ ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ద లెటర్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ to E by total number of possible outcomes. This is the definition of the probability. So this is a formula.
సో ఈ ఫార్ములా మీద ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈ మీన్స్ ఈవెంట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సపోజ్ and tossing a coin, what is the probability of getting a head? Suppose when tossing a two coins, what is the probability of getting a two heads or two tails? One head, only one head. What is the probability? See here some questions are discussed. Suppose first question ఏంటంటే ఇక్కడ మనము probability of any suppose one tossing a coin, what is the probability of getting an head? Probability of getting head, only head. So head means 1. So number of outcomes favorable to the tossing a one coin. So 1 by total number of outcomes is 1 by 2. So head రావడానికి probability. అలాగే tail రావడానికి probability అడుగుతాం. tail రావడానికి probability ఏంటి? 1 by total number of favorable outcomes. Okay, possible outcomes is head, tail means 1. Total number of favorable outcomes is 2. Suppose two coin మనం టాస్ చేసాం. 2 coins టాస్ చేసినప్పుడు గెట్టింగ్ ఇట్ 2 heads రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? 2 heads రావడానికి ఓన్లీ ఒకటే ప్రాబబిలిటీ. సో 1 by possible outcome is 1 by total number of favorable outcomes is 1 2 3 4. 1 by 4. Suppose two tails రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే అది కూడా 1 by 4. 1 by 4. Only one head. So at least one head రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అన్నాడు. సో ఇక్కడ 1 2 ఇక్కడ కూడా అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అన్నాడు, అంటే ఒక హెడ్ అయినా ఉండాలన్నాడు. సపోజ్ 1 2 3. సో 3 వస్తాయి. 3 by టోటల్ అవుట్కమ్స్ 4. 3 by 4. అలాగే 3 కాయిన్స్ మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ఇలాగే అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్? probability of an event. Probability of the event here means tossing a coin. So number of outcomes favorable and total number of possible outcomes. This is a very most important formula. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే మనకి హెడ్ రావడానికి టెయిల్ రావడానికి ఓన్లీ 2 heads రావడానికి ఏదైతే ప్రాబబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో దాన్ని రేంజ్ అంటాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో దట్ యు ఆర్ ఇండికేటింగ్ రేంజ్ ఆ రేంజ్ ఏంటంటే 1 0 less than or equal to probability of E less than or equal to 1. అంటే ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది 0కి 1కి మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది. 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. సపోజ్ ఇక్కడ మనం 1/2 అంటే వాల్యూ ఎంత? దిస్ ఈజ్ 0.5. సో దిస్ ఈజ్ 0.25. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ దట్ విల్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. సో అది హెడ్ రావడానికి కావచ్చు, టెయిల్ రావడానికి కావచ్చు, 2 heads రావడానికి, 3 heads రావడానికి ప్రాబబిలిటీ కావచ్చు. అప్పుడు వచ్చే ప్రాబబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో సో అది 0 to 1 మధ్య ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థ్రోయింగ్ ఏ డై. మనం ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం? P of E is equal to number of outcomes favorable to E by total number of possible outcomes. So this is the definition of the probability formula. సో అయితే ఇక్కడ మన రేంజ్ గురించి కూడా మాట్లాడాం. ప్రాబబిలిటీ రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది? 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. సో ఇంపార్టెంట్, ఈ 2 కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకి బిట్స్ లో అడుగుతుంది.
ఇప్పుడు మనం థ్రోయింగ్ ఏ డై గురించి మాట్లాడదాం. సపోజ్ వన్ డై ఈస్ థ్రోన్. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్? పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి? సో ఆ డైస్ మీద ఫేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫేస్ పైన డై ఫేస్ పైన 1 2 3 4 5 6 నెంబర్స్ అన్న ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే డాట్ అండ్ లైన్స్ తో కూడా మనము డైస్ మనం చూస్తాం. సో ఆ డైస్ ఎలా ఉంటుందంటే 1 2 3 4 5 6 ఇవి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఒక డైని మనం క్లోజ్ చేసాం చెప్పుకున్నాం. 1 2 3 4 5 6 ఇవన్నీ ఏంటివి? ఈవెంట్స్. దట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్. అలాగే ఈ ఈ అవుట్కమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో మనం చూస్తే దీన్ని మనం ఏం చెప్తాము అంటే శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. శాంపిల్ స్పేస్ ఆఫ్ వన్ డై. సో వన్ డైని థ్రో చేసినప్పుడు పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 6. ఇక్కడ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. వన్ డైని థ్రో చేసినప్పుడు పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 2 డైస్ ని థ్రో చేసినప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి. సపోజ్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ 6 పవర్ n. సపోజ్ వన్ డైని థ్రో చేసినప్పుడు 6 పవర్ n ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. 6 పవర్ 1 is equal to 6. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 6. సపోజ్ మనము 2 డైస్ ని థ్రో చేసామనుకో, సో ఇక్కడ మన శాంపిల్ స్పేస్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? శాంపిల్ స్పేస్ మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి టోటల్ అంటే 36 వస్తాయి. అంటే 36 మన ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే 6 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. టోటల్ 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి 2 డైస్ మనం థ్రో చేస్తాం. అయితే మనం ఆ డైస్ ఎలా ఉంటా 36 అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. సపోజ్ నెంబర్స్ ఎన్ని మొత్తం ఒక డై థ్రో చేసినప్పుడు 1 to 6 రావచ్చు. 2 డైస్ అంటే 1 to 6 అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. So I write here 1 6 and 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 and next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. These are the possible outcomes. టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి? టోటల్ సో యూర్ రైట్ 6 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 36 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 2 డైస్ ని థ్రో చేసిన టోటల్ 36 అవుట్కమ్స్. ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మనం? ఈవెంట్స్ అంటాం. సో ఇది ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ చూస్తానే మనము శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. శాంపిల్ స్పేస్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్ అంటే, సో మనము దానికి ముందు మనము టాసింగ్ కాయిన్ అని చెప్పుకున్నాం. 1 కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ రావడానికి ఎంత అయితే ఛాన్స్ ఉంటుందో టెయిల్ రావడానికి కూడా అంతే ఛాన్స్. సో దోస్ ఆర్ ది ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్. చెప్పుకుంటే డైస్ 2 డైస్ తో వేసిన పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 36. అయితే ఇక్కడ దీని మీద మన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు? ఇక్కడ మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ద ప్రాబబిలిటీ, సపోజ్ వన్ డై ఈస్ థ్రోన్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంట. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంట. సో ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఉంది. సో దాని ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? పాజిబుల్ అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 1 అవుతుంది. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 6 అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ an event that is the prime number, prime even prime that is 1/6 అవుతుంది. ఓకే. అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అండి. getting a one die is probability of an odd numbers, probability of an even numbers అండి, probability of an composite numbers అండి. సపోజ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఏం వస్తాయి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్, దిస్ ఈస్ ఈవెన్ ప్రైమ్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 1 2 5 3 ఆడ్ నెంబర్స్, దట్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, దట్ ఈస్ 3 బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 6. 3/6 ఇస్ ద ప్రాబ్లం. క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 3 1s 3 2s. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే
1/2 అంటే 0.5, దట్ ఈస్ ద రేంజ్. దీని మధ్యలోనే ఉంటుంది రేంజ్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ. అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్ probability of event is equal to probability of year. This one also 3 1 1/2. ఇది కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్ 2 4 6 మాత్రమే ఉంది. అలాగే కాంపోజిట్ నెంబర్ అని చెప్పాం. కాంపోజిట్ నెంబర్ ప్రాబిలిటీ ఎలా తీసుకుంటాం? ప్రాబిలిటీ P of E is equal to కాంపోజిట్ నెంబర్ 4 8. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఏ నెంబర్ which has at least 3 factors, 3 or more, at least 3 factors ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్. సో 4 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 2 4. ఓకే, 3 కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 2 3 6. అందువల్ల 3 at least 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 6 కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటాము. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. సో దోస్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ హియర్. 2/6 టోటల్ అవుట్కమ్స్ 6 2 1s 2 3s. సో 1/3 అంటే 0. సో బిట్వీన్ ద రేంజ్ కూడా వాటి మధ్యలోనే ఉంది, 0 నుంచి మధ్యలో 0 నుంచి 1. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక డెఫినేషన్ చెప్తున్నాం. వాట్ ఈస్ షూర్ ఈవెంట్, వాట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్? షూర్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే die is a thrown, the probability of getting an event less than 7 అన్నప్పుడు రావడానికి ప్రాబిలిటీ అండ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటిది? 1 2 3 4 5 6. సో అట్లా ఏ నెంబర్ అయినా మనకు రావచ్చు. అందువల్ల వాటిని షూర్ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ షూర్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ సర్టైన్ ఈవెంట్ అని అంటాం. షూర్ ఈవెంట్ ఆర్ సర్టైన్ ఈవెంట్ అంటాం. సర్టైన్ ఈవెంట్ సో ఈస్ 1. అండ్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం. ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే సో అండ్ థ్రోయింగ్ ఏ డై the probability of getting 7, is it possible? So not impossible. 7 ఒక డైని త్రో చేసినప్పుడు 7 అనే నెంబర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఉందా? సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ఈస్ impossible event is 0. Impossible event is 0. Okay, and next కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్? ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్, ఒక ఈవెంట్ రావడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుందో రావడానికి కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్. టేక్ ఈ బార్ అంట. సో దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈస్ ది కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్. సో P of E not an event, this is called as complementary event. P of E is called as complementary event. Suppose probability of an event is given. Suppose 0.5 is given. 0.5. What is the complementary event? So that is equal to P of E bar. What? Suppose P of E plus P of E bar is equal to 1. This is the complementary event formula. So P of E is equal to 0.5 plus 0.E bar is equal to 1. So P of E bar is equal to 0.5 transpose cheste 1 minus 0. That is equal to 0. This is the complementary. P of E is an event. P of E bar is a not occurring the event. So P of E bar is called as a complementary event. Okay. So their sum ఎంత ఉండాలి? 1. So this is a formula for the complementary event. It's a very most important question in the examination. Guarantee గా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ గా ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చారు. P of E bar ఇస్తాం, లేకపోతే P of E bar ఇవ్వచ్చు, P of E ఇవ్వచ్చు, P of E bar ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఈవెంట్ అనుకోవచ్చు, ప్రాబిలిటీ నాట్ ఈవెంట్ అనుకోవచ్చు. సమ్ ఎంత ఉంటుంది? 1. దాన్ని కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అని. నెక్స్ట్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ కార్డ్స్. టోటల్ మనకి 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి.
టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ 52 కార్డ్స్ లో మనకి 26 ఏంటివి 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 26 రెడ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. 26 రెడ్స్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్. అయితే ఈ 26 లో మళ్ళీ మనకి 13 కార్డ్స్ 13 ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా 13 ఏంటివి 13 అంటే 13 ఇక్కడ బ్లాక్ మీన్స్ వీటిని స్పేడ్ అంటాం. స్పేడ్స్ అండ్ వీటిని క్లబ్స్ అంటాం. వీటిని డైమండ్స్ అండ్ హార్ట్. అయితే ఈ 13 అంటాం. సో 13 స్పేడ్స్ ఉంటాయి, 13 క్లబ్స్ ఉంటాయి, 13 డైమండ్స్ ఉంటాయి, 13 హార్ట్స్ 13 కార్డ్స్ స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్స్ కార్డ్స్, 13 డైమండ్స్, 13 హార్ట్స్. ఎలా ఉంటుంది స్పేడ్ అంటే సో ఇలా ఉంటుంది. సో వీటిని 13 స్పేడ్స్, 13 క్లబ్స్ ని, 13 డైమండ్స్ ని, 13 హార్ట్స్ ని ఏమంటాం అంటే పర్టికులర్ 13 స్పేడ్స్ ని దట్ ఈస్ సూట్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. సూట్ అంటే 13 స్పేడ్ ని సూట్ అంటాం, దీన్ని సూట్ అంటాం, దీన్ని కూడా సూట్ అంటాం, దీన్ని కూడా సూట్ అంటాం. అయితే సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటాము 13 స్పేడ్ అంటాం, 13 క్లబ్, 13 డైమండ్, 13 హార్ట్స్. అయితే ఆ 13 ఏమేమి ఉంటాయి అంటే 1 2 so here 1 not here, that is us means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are called the number cards. ఇన్ని నెంబర్ కార్డ్స్ అంటాము. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తాయి అంటే JKQ. J means Jack, K means Jack, King and Queen. జాక్, కింగ్, క్వీన్. సో ఇక్కడ 3 వస్తాయి. ఈ 3ని ఏమంటామంటే ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీటిని ఏమంటామంటే నెంబర్ కార్డ్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ కార్డ్స్ అన్ని కూడా స్పేడ్ లో వస్తాయి, క్లబ్, డైమండ్, హార్ట్ అన్నిట్లో వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ ఫేస్ కార్డ్స్ అంటున్నాం. ఫేస్ కార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి 3 వస్తాయి. అంటే ఈచ్ 3 వస్తాయి. మొత్తం ఫేస్ కార్డ్స్ ఎన్ని టోటల్ ఫేస్ కార్డ్స్ టోటల్ ఈచ్ 1 3 ఉంటాయి. 3 ఇంటూ మొత్తం 4, 3 4 12 కార్డ్స్. ఫేస్ కార్డ్స్ మొత్తం కూడా 12 ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. 52లో 26 బ్లాక్, 26 రెడ్. ఈ 26 బ్లాక్ లో స్పేడ్, క్లబ్ 13 ఉంటాయి. సో వాటిని ఈ 13 సూట్ అంటాం. ఈ 13 కూడా సూటే, ఈ 13 సూటే, ఈ 13 కూడా సూటే అంటాం. అయితే ఈ స్పేడ్ లో, క్లబ్ లో, డైమండ్, హార్ట్ అన్ని కూడా మనకి నెంబర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఫేస్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి జాక్, కింగ్, క్వీన్. టోటల్ ఫేస్ కార్డ్స్ మనకి 12 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వీటి మీద జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ప్రాబబిలిటీ. సపోజ్ ఏ ప్లేయింగ్ ఏ కార్డ్స్. ఓకే, in that what is the probability of getting a face cards అంటే ఫేస్ కార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రాబబిలిటీ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్ లో టోటల్ మనం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫేస్ కార్డ్స్ గురించి మాత్రమే ప్రాబబిలిటీ అడుగుతాం. ఫేస్ కార్డ్స్ టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఒక్కొక్క సూట్ లో మనకి 3 ఉంటాయి. టోటల్ 12 ఫేస్ కార్డ్స్.
సో 12 by అది ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 52 కార్డ్స్ లోనేగా ఫేస్ కార్డ్స్ ఉండేది. సో బై 52. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫేస్ కార్డ్స్. ఇంకొక విధంగా కూడా అడగచ్చు. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గెటింగ్ ఏ ఫేస్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లబ్ ఆర్ స్పేడ్ ఆర్ డైమండ్ ఆర్ హార్ట్, ఏదైనా అడగచ్చు. ఓన్లీ ఒక స్పేడ్ గురించి అడగచ్చు, క్లబ్ గురించి అడగచ్చు, డైమండ్ గురించి అడగచ్చు, హార్ట్ గురించి అడగచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మన హార్ట్ గురించి అడిగాడు అనుకోండి, ఫేస్ కార్డ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అన్నాడు అనుకోండి. సో అక్కడ ఫేస్ కార్డ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 3 by సో టోటల్ హార్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి బై 13. ఎన్ని ఉంటాయి హార్ట్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. సో టోటల్ 13 ఉంటాయి. సో 3 by 13 is the probability of the face cards of heart. Okay, and next last but one, this is elementary event. What is elementary event? The probability of an event is elementary event is 1. ఎలా అంటే probability of suppose a tossing a coin, getting a head probability is probability of head is 1 by 2. Probability of getting a tail is 1 by 2. So their sum is the sum of probability, this one is 1 by 2 plus 1 by 2, that is equal to 2 by 2, that is equal to 1. This is the elementary event. The sum of probability of an event, so probability of an event, that is an experiment, that is tossing a coin. Okay, their sum is 1, that is the elementary. Okay, so this is about the concept of the probability. Okay, so if you really like my video, please like, share and subscribe my channel Easy Math Talk.